द इटरनल वाई। इटरनल का मतलब होंदा है अनंत, जड़ा कि कदी खत्म ना होवे। ते वाई होंदा क्यों। मतलब इस चैप्टर विच ये दस्सिया होया है कि किवें एक बच्चे दे दिल विच हर वेले क्वेश्चनिंग हुंदी रहिंदी है, क्वेश्चन चलदे रहिंदे है ते ओ कुछ ना कुछ पुछदा ही रहिंदा है, वाई करदा ही रहिंदा है कि ऐदां क्यों हुंदा है, ऐदां क्यों हुंदा है, ओ की है, आ की है। ते उस बच्चे दे उत्ते ये चैप्टर है ते किवें ओ अपने माँ बाप नूं परेशान भी कर दिंदा क्वेश्चन पुछ के। ठीक है, तो फस्ट क्वेश्चन आप करते हैं इहदा, वट डिड द चाइल्ड सी इन द मूविंग वाटर। ये जिहड़ी फैमिली आ तीन जनियां दी, मदर फादर ते बच्चा जिहड़ा है एक बोट दे विच बैठ के जा रहे हुंदे आ एक नदी दे विच, जिस नदी का नाम है लूंडा रिवर। ते ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, बोट ਤੇ बैठे ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਟ ਡਿਡ ਦ ਚਾਈਲਡ ਸੀ ਇਨ ਦ ਮੂਵਿੰਗ ਵਾਟਰ। ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੋਟ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦੇਖਦਾ ਵਾ। ਦ ਚਾਈਲਡ ਸਾ ਹਿਜ਼ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਦੈਟ ਆਫ ਹਿਜ਼ ਮਦਰ ਇਨ ਦ ਮੂਵਿੰਗ ਵਾਟਰ। ਚਾਈਲਡ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖੀ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਰਛਾਵਾਂ ਦਿਖਦਾ ਨਾ ਉਹ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਦਰ ਦੀ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਖੀ ਉਹਨੇ ਮੂਵਿੰਗ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ 'ਚ, ਬਹਿਤੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ में। हू वर द 3 ऑक्यूपेंट्स ऑफ द बोट। ऑक्यूपेंट्स होंगे जिहड़े जगह घेरते हैं, मतलब हुण ये फैमिली आ, बोट विच किहड़े किहड़े लोग बैठे हुए सीगे, 3 ऑक्यूपेंट कौन सीगे वो मैं हुणे तुहानूं थोड़ी देर पहलां दस्सिया। द चाइल्ड, हिज मदर एंड हिज फादर वर द 3 ऑक्यूपेंट्स ऑफ द बोट। वो तीनों जने बैठे सी। हाउ डिड द चाइल्ड प्ले विद द लिटल पीसिस ऑफ वुड दैट केम फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। ਚਾਈਲਡ ਕਿਵੇਂ ਖੇਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੀਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਟੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਤੈਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਲੋਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਉੱਪਰ ਲੱਕੜ ਉੱਪਰ ਤੈਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੀਸ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਰਫੇਸ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਤਹ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਲੋਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਤੈਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਬੱਚਾ ਹਾਓ ਯਾਨੀ ਕਿਵੇਂ ਖੇਡਿਆ। ਦ ਚਾਈਲਡ ਟਰਾਈਡ ਟੂ ਕੈਚ ਦ ਲਿਟਲ ਪੀਸਿਸ ਆਫ ਵੁੱਡ। उस बच्चे ने छोटे छोटे लकड़ी के टोटे इकट्ठे करने की कोशिश की, ट्राइड कोशिश की, दैट केम फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, जेड़े कि पानी के सरफेस के उपर तैरते हुए आ रहे थे। एज दे ग्रीव इन नंबर, हुणे ग्रो करते पे सी नंबर च, मतलब वधदे पे सी, ज़्यादा इकट्ठे होई जा रहे थे पानी के उत्ते। सम ऑफ दैम वुड ड्रिफ्ट अवे फ्रॉम हिज हैंड। फिर जो उन्होंने हाथ च इकट्ठे करने की कोशिश कर रहा सी ते उन्हां दा नंबर वधी जा रहा सी, ज़्यादा होई जा रहे सी, ते उहदे हाथ विचों कुछ ड्रिफ्ट अवे भी हो जाते सीगे, फिसल भी जाते सीगे। दैन ही वुड एक्सटेंड हिज आर्म। एक्सटेंड मतलब अगे वधाना। फिर वो अपनी आर्म नूं, अपनी बांह नूं अगे वधांदा सी, टू कैच दैम, उन्हां नूं कैच करन लई। सम ऑफ दीज ही वुड अरेस्ट बट अदर्स वेंट बियॉन्ड हिज ग्रैस्प। ग्रैस्प हुंदी आ पकड़। इन्हां विचों कुछ नूं अरैसट कर लैंदा सी, मुट्ठी विच बंद कर लैंदा सी, लेकिन कुछ उहदी पकड़ तो बाहर सी, बियॉन्ड सीगे। दस द चाइल्ड वेंट ऑन कलैक्टिंग एंड रीकलैक्टिंग हिज ट्रेजर। दस मतलब इस तरह दे नाल ओह बच्चा वेंट ऑन कलैक्टिंग मतलब कलैक्ट करदा ही गया, एंड रीकलैक्टिंग फिर दोबारा तो उन्हां नूं कलैक्ट करदा गया, किस चीज़ नूं, हिज ट्रेजर अपने खजाने नूं, क्योंकि छोटे बच्चों का उही खजाना हुंदा जिहदे नाल उन्हां नूं खुशी मिल रही हुंदी है उस टाइम ते। ठीक है, तो इस खजाने नूं ओह इकट्ठा करी गया। क्वेश्चन नंबर 4, वाई वॉज अ चाइल्ड अ बिट क्रॉस विद हिज मदर फॉर अ शॉर्ट वाइल। फॉर अ शॉर्ट वाइल यानी थोड़ी देर लई जिहड़ा बच्चा सी अपने मदर नाल गुस्से क्यों हो गया, मूँह बना के क्यों बैठ गया सीगा। इन वन ऑफ हिज अटैम्प्ट्स टू कैच द फ्लोटिंग पीसिस ऑफ वुड। जदों ओह अपनियां कोशिशां कर रहा सीगा पीस ऑफ वुड नूं कैच करन दियां, उदों एक कोशिश करदे वेले की होया, द चाइल्ड एक्सटेंडेड हिज आर्म अ लिटल टू फार। उस बच्चे ने अपनी बांह वधा दी थोड़ी ज़्यादा ही अगे, टू फार मतलब काफ़ी अगे अपनी बांह वधा दी, तो बैठे सी वो बोट विच, है ना। ही नीयरली जंपड आउट ऑफ हिज मदरस लैप। लैप हुंदा गोदी, वो अपने माता जी की गोदी दे विचों बस कुदन ही लगा सी, जंप आउट ही करन लगा सी, गोदी चों नीचे हो गया, बांह अगे ज़्यादा वधांदा होया। द मदर पुल्ड हिम बैक। उहदी मम्मा ने फटाफट उहनूं पिछे नूं खिच्चिया, पुल्ड मतलब खिच्चिया। शी आस्क्ड हिम एंग्रीली टू सिट स्टिल इन द मिडल ऑफ द बोट। तो फिर उन्होंने उसनूं एंग्रीली आस्क किया,
ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਟਿਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ, ਬੋਟ ਦੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ, ਮਿਡਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਬੋਟ ਦੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਸਪੀਚ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਇੱਥੇ। ਸ਼ੀ ਆਸਕਡ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਸਕ ਲਿਖਦੇ ਨਾ, ਸੈਡ ਟੂ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ੀ ਆਸਕਡ। ਤੁਸੀਂ ਟੋਲਡ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ੀ ਟੋਲਡ ਹਿਮ ਐਂਗਰੀਲੀ ਟੂ ਸਿਟ ਸਟਿਲ ਇਨ ਦ ਮਿਡਲ ਆਫ ਦ ਬੋਟ, ਕਿ ਉਹਨੇ ਇੱਦਾਂ, ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਟਿਕ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾ। ਦ ਚਾਈਲਡ ਡਿਡ ਨਾਟ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਐਂਗਰੀ ਪੁੱਲ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਖਿੱਚਣਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਬਾਈ ਹਿਜ਼ ਮਦਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਹੀ ਬਿਕੇਮ ਅ ਲਿਟਲ ਕ੍ਰੋਸ ਵਿਦ ਹਰ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੁੱਸ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। 5th ਕੁਐਸਚਨ, ਵਟ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਡ ਦ ਚਾਈਲਡ ਐਜ਼ ਹੀ ਲੁਕਡ ਕਨਸਟੈਂਟਲੀ ਐਟ ਦ ਵਰਲਪੂਲ। ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲ ਗੋਲ ਜਿਹਾ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਵਰਲਪੂਲ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਟੋਰਨੈਡੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਵੇਂ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਗੋਲ ਗੋਲ ਹੱਥ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਡਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਕੀ ਲੱਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਲਪੂਲ ਵੱਲ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਗੋਲ ਗੋਲ ਘੁੰਮਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਦ ਰਿਵੋਲਵਿੰਗ ਵਾਟਰ ਆਫ ਦ ਪੂਲ ਡਿਡ ਨਾਟ ਸੀਮ ਟੂ ਮੂਵ, ਜਿਹੜਾ ਪੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਗੋਲ ਗੋਲ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦ ਚਾਈਲਡ ਲੁਕਡ ਐਂਡ ਲੁਕਡ, ਬੱਚਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖੀ ਗਿਆ, ਵੇਟਿੰਗ ਫॉर ਦ ਆਬਸਟੇਕਲ ਟੂ ਕਲੀਅਰ ਇਟਸੈਲਫ, ਕਿ ਕੋਈ ਆਬਸਟੇਕਲ ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਮੁਸੀਬਤ, ਕੋਈ ਅੜਚਨ ਆਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬਟ ਇਟ ਵੁੱਡ ਨਾਟ ਫਲੋ ਐਂਡ ਦ ਡਿੰਪਲ ਇਨ ਦ ਪੂਲ ਪਰਸਿਸਟਡ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਡਿੰਪਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਡਿੰਪਲ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਪੂਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤੂਫਾਨ ਜਿਹਾ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿਹਨੂੰ, ਉਹ ਪਰਸਿਸਟ ਕਰੀ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ। ਦਿਸ ਮਿਸਟਰੀ ਆਫ ਦ ਵਰਲਪੂਲ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦ ਚਾਈਲਡ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਟਰੀ ਸੀ, ਇਹ ਰਹੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਟ ਇਜ਼ ਦ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਸ ਆਫ ਦ ਲਿਟਲ ਆਫ ਦ ਟਾਈਟਲ ਦ ਇਟਰਨਲ ਵਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਇਟਰਨਲ ਵਾਈ, ਇਹਦੀ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਸ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੀ। द चिल्ड्रन आर ऑलवेज वेरी इनक्विजिटिव, इनक्विजिटिंग यानी क्यूरीअस यानी कि जिग्यासू, जिग्यासू का मतलब हमेशा जिहदे विच जानन की इच्छा हुंदी है, हर चीज़ नूं मैं जान लवां, पता कर लवां भी ये की है तो क्यों है। ठीक है, तो बच्चे हमेशा इदां दे हुंदे ने। दे आर फुल ऑफ क्यूरीओसिटी, वो जिग्यासा दे भरे हुंदे ने, जानन की इच्छा दे भरे हुंदे ने। टू नो द हाउ एंड वाई ऑफ थिंग, हर चीज़ के पिछे हाउ तो वाई, क्यों ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। देयर वाई इज़ इटरनल, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਇਹ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਟਰਨਲ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਰਾਜ ਆਨੰਦਸ ਸਟੋਰੀ, ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਕ ਰਾਜ ਆਨੰਦ ਨੇ ਲਿਖੀ ਆ, ਆਲਸੋ ਡੀਲਸ ਵਿਦ ਦਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਨ ਅ ਚਾਈਲਡ, ਇਹ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੀ ਆ। ਦ ਟਾਈਟਲ ਆਫ ਦ ਸਟੋਰੀ ਦਾ ਇਟਰਨਲ ਵਾਈ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਐਪਰੋਪਰੀਏਟ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਲਿਖਿਆ, ਇਟਰਨਲ ਵਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਟਾਈਟਲ ਐਪਰੋਪਰੀਏਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਟ ਬੈਠਿਆ ਹੈ। ਵਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਬ੍ਰਿਜ ਹੈਡ ਬੀਨ ਬਿਲਟ ਓਵਰ ਦ ਰਿਵਰ ਲੁੰਡਾ। ਆਂਸਰ, ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪੁੱਲ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਰਿਵਰ ਲੁੰਡਾ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਵੁਡਨ ਬ੍ਰਿਜ, ਇਹ ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਦਾ ਪੁੱਲ ਸੀ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਸਪੋਰਟਡ ਔਨ 51 ਬੋਟਸ ਚੇਨਡ ਟੂਗੈਦਰ ਅਕਰੋਸ ਦ ਬ੍ਰੈਡਥ ਆਫ ਦ ਰਿਵਰ, ਰਿਵਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੌੜਾਈ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 51 ਬੋਟਸ ਸੀਗੀਆਂ, ਚੇਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਾ ਜਾਣ, ਦੂਰ ਨਾ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣ। ਚੇਨ ਨਾਲ 51 ਬੋਟਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਬ੍ਰਿਜ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦਸ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਫਲੋਟਿੰਗ ਬ੍ਰਿਜ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੈਰਦਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਪੁੱਲ ਸੀਗਾ। ਓਨਲੀ ਦਿਸ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਬ੍ਰਿਜ ਕੁਡ ਸਟੈਂਡ ਦ ਫਿਊਰੀ ਆਫ ਦ ਲੂੰਡਾ ਰਿਵਰ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁੱਲ ਹੀ ਲੂੰਡਾ ਰਿਵਰ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਬਹਾਵ ਨੂੰ, ਫਿਊਰੀ ਮਤਲਬ ਤੇਜ਼ ਬਹਾਵ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਕੁਡ ਸਟੈਂਡ ਮਤਲਬ ਸਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 8, ਵਾਈ ਕੁਡ ਦ ਚਾਈਲਡ ਨਾਟ ਸਿਟ ਸਟਿਲ in spite of his mother's remonstrance or protest, remonstrant ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ
ਸਿਟ ਸਟਿਲ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਟਿਕ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਿਆ। ਇਨ ਸਪਾਈਟ ਆਫ ਮਤਲਬ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਪਈ ਸੀ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਕੇ ਬੈਠ ਸਕਿਆ। ਆਂਸਰ, ਦ ਚਾਈਲਡ ਸੈਟ ਸਟਿਲ ਫॉर ਅ ਵਾਈਲ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੈਠਿਆ ਸੀਗਾ। ਵੈਨ ਹਿਜ਼ ਮਦਰ ਰਿਮੋਨਸਟ੍ਰੇਟਡ ਵਿਦ ਹਿਮ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਝਾੜਿਆ, ਝਿੜਕਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੀ ਆ। ਬਟ ਹਿਜ਼ ਸੀਕਰੇਟ ਸਪਰਿੰਗਸ ਆਫ ਐਨਰਜੀ ਸੂਨ ਬਰਸਟ ਫੋਰਥ ਅਗੇਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਸਪਰਿੰਗਸ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਉਛਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਛਾਲ ਮਾਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦ ਫਲਸ਼ ਆਫ ਡਿਸਕਰੇਜਮੈਂਟ, ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਕਰੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਉਹਦੇ ਫਲਸ਼ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਭਾਵ ਸੀਗੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਲਕੇ ਜਿਹੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਭਾਵ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਡਿਸਅਪੀਅਰਡ, ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ। ਡਿਸਅਪੀਅਰਡ ਯਾਨੀ ਵੈਨਿਸ਼ਡ, ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਫਰੋਮ ਹਿਜ਼ ਫੇਸ, ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੋਂ ਉਹ ਭਾਵ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ। ਐਂਡ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਐਟ ਪਲੇ ਅਗੇਨ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਲਗਾਤਾਰ ਟਿਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਥਿੰਗ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਲਗਾਤਾਰ ਟਿਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ। 9th question, ਵਾਈ ਵਾਜ਼ ਦ ਚਾਈਲਡ ਫਰਾਈਟਨਡ, ਬੱਚਾ ਕਿਉਂ ਡਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਜ਼ ਹੀ ਸਾ ਸਮ ਪੀਪਲ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਦੇਅਰ ਹਰਡਸ ਆਫ ਡੋਂਕੀਜ਼ ਐਂਡ ਗੋਟਸ ਅਕਰੋਸ ਦ ਬ੍ਰਿਜ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਹਰਡ ਮਤਲਬ ਝੁੰਡ, ਡੋਂਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਗੋਟਸ ਦਾ ਹਰਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਡਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੁਡਨ ਬ੍ਰਿਜ ਸੀਗਾ, ਆਪਣਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੋਟਸ ਦੇ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੈਰਦਾ ਹੋਇਆ ਬ੍ਰਿਜ ਸੀ, ਉਹ ਹਿੱਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਵੈਨ ਹਰਡਸ ਆਫ ਡੋਂਕੀਜ਼ ਐਂਡ ਗੋਟਸ ਪਾਸਡ ਓਵਰ ਦ ਬ੍ਰਿਜ, ਜਦੋਂ ਡੋਂਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਗੋਟਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝੁੰਡ ਸੀ ਉਹ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਲੰਘਿਆ, ਦ ਹੋਲ ਵੁਡਨ ਸਟਰਕਚਰ, ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਲੱਕੜ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਸੀ, ਢਾਂਚਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸ਼ੇਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪੁੱਲ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਦ ਚਾਈਲਡ ਥੋਟ ਦੈਟ ਦ ਬ੍ਰਿਜ ਵੁੱਡ ਗਿਵ ਅਵੇ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਬਸ ਹੁਣ ਪੁੱਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਟੁੱਟ ਜਾਊਗਾ। ਐਂਡ ਐਵਰੀ ਵਨ ਵੁੱਡ ਫਾਲ ਡਾਊਨ ਇਨ ਟੂ ਦ ਰਿਵਰ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਰਿਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਫਰਾਈਟਨਡ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਡਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਹਾਊ ਡਜ਼ ਦ ਆਥਰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਦ ਰਿਵਰ ਇਨ ਫੁੱਲ ਸਵਿੰਗ, ਆਥਰ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਿਵਰ ਆਪਣੇ ਫੁੱਲ ਸਵਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਨਦੀ ਦੇ ਬਹਾਵ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਨਦੀ ਝੂਮ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਵਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ। ਆਂਸਰ, ਦ ਫਲੋਇੰਗ ਵਾਟਰ ਆਫ ਦ ਰਿਵਰ ਨੋ ਲੋਂਗਰ ਮੇਡ ਆ ਹਿਸਿੰਗ ਐਂਡ ਰਿਦਮਿਕਲ ਸਾਊਂਡ, ਰਿਦਮਿਕਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਲਬੱਧ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸਾਊਂਡ, ਅਤੇ ਹਿਸਿੰਗ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਸੱਪ ਦੀ ਕਰਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਸਾਊਂਡ। ਜਿਹੜੀ ਫਲੋਇੰਗ ਵਾਟਰ ਸੀਗਾ ਰਿਵਰ ਦਾ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਲੋਨ ਵਾਲੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਦੀ ਦਾ ਬਹਾਵ ਤੇਜ਼ ਸੀ। ਇਟ ਮੇਡ ਅ ਬੈਬਲਿੰਗ ਸਾਊਂਡ, ਇਹ ਇੱਕ ਬੈਬਲਿੰਗ ਨੋਇਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਨਦੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਸੀ, ਬੈਬਲਿੰਗ ਨੋਇਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਪਾਣੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ। ਰਿਪਲਸ ਵਰ ਫਾਰਮਡ ਔਨ ਇਟਸ ਹਿਊਜ ਸ਼ੀਟ ਆਫ ਵਾਟਰ, ਇਹਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਹਿ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਫਾਰਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਇਟ ਮੂਵਡ ਲਾਈਕ ਅ ਟੈਰੀਬਲ ਸਰਪੈਂਟ, ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਸੱਪ ਵਾਂਗੂ, ਜਾਂ ਅਜਗਰ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਸੱਪ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਰਪੈਂਟ ਰੇਂਗਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਅਜਗਰ ਵਾਂਗੂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਦੇਖਣ 'ਚ। ਦ ਗੋਲਡਨ ਲਾਈਟ ਆਫ ਦ ਸੈਟਿੰਗ ਸਨ, ਛੁਪਦੇ ਹੋਏ ਸੂਰਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲਡਨ ਲਾਈਟ ਸੀਗੀ, ਵਾਜ਼ ਐਡਿੰਗ ਟੂ ਇਟਸ ਮੈਗਨੀਫੀਸੈਂਸ, ਇਹਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਆਥਰ ਨੇ ਇਸ ਰਿਵਰ ਦੇ ਸਵਿੰਗ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਇਸ ਲੈਸਨ 'ਚ।